असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो देख लो भी सोहणियो एक ठंडी ठंडी सुबह ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਖਸੂਸ ਜੁਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਦਸਤੂਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ खान पकान की तैयारी हो चुकी है। ये देख लो भाई मैं टमाटर कट के अदरक लहसन और हरी मिर्च कट के रख लिया। इत्थे मैं आलू कट के रखे ने। इनू मैं सादा जिहा बस आलू जो दम च बनानी है ना वो वाले बनावांगी। ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਬਾਲ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਾਜ ਭਾਈ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਓ ਔਰ ਨਾਲ ਮਤੰਜਨ ਨਾਲ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਿੱਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਬਾਹਰ ਖਾਸੀ ਠੰਡਕ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਝਾੜ ਝੰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੌਦੇ ਔਰ ਘਾਸ ਫੂਸ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਗਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सर्दी बड़ी शदीद है बई, बाहर बड़ियां ठंडियां ने और साढ़े घर के सामने जी ग्रास कटिंग हो रही है ना वो आए हुए ने बंदे काम करने वास्ते। तो मैं सोच रही सा कि इन्नी ठंड विच वो किस तरह बेचारे काम कर रहे हैं कि साढ़े को तो एक मिनट बाहर नहीं निकल हो रहा। तो मैनू फिर समझ नहीं आ रही सी मैं की करा, मैं उन्होंने चाय की आफर करा या कि ना करा। पर मैं फिर ना मैं कहनी मैं पुछ लैनी उन्होंने कोलों क्योंकि साढ़े बड़े बजुर्ग जोड़े सिखाते सन यही सिखाते सन कि साढ़े कि भी कोई काम कर रहा है किस तरह में तो कुछ दी पुछना चाहिए चाह पानी। तो साड़ी रवायत भी है नहीं। तो मैं डरदे गई बाहर। मैं क्या भी यह ना हो कि खैर बुरा तो नहीं मनाते लेकिन ज़्यादातर मना कर देंगे ने। तो मैं फिर उन्होंने पूछा कि तुम चाय या कॉफ़ी कोई चीज़ चाहिए है। तो वो जने फस्ट सन उन्होंने कहा नो थैंक्स। तो दो जोड़े बाकी सन उन्होंने कहा कि यस प्लीज़। तो उन्होंने कहा कि सानू चाह दे दवो। तो एक ने कहा कि मैनू फिक्की चाह चाहिए है, एक ने कहा मैनू 2 चम्मच चाह वाली चाहिए है चीनी। तो फिर मैं इस तो 2 अलग अलग मग्गे कड्डे ने कि फिर विच मिक्स ना हो जाए। तो मैं उन्होंने दस देवांगी। तो उन्होंने वास्ते मैं चाय बना रही हाँ। मैं क्या उन्होंने मैं दस देवांगी कि बई यह वाली मिठी है यह वाली फिक्की है ताकि मग्गियां की निशानी रहेगी। चलो जी मिठी फिक्की चाह तैयार है। यह फिक्की है तो यह मिठी है। तो नाल मैं बिस्किट का पैकेट रख दिता इस तरह ही, मैं खोलिया नहीं है। मैं क्या अगर वो खाना चाहणगे तो खा लैणगे और फिर ऐ ना समझण कि मैं खुले हुए मेरे को पे सन। लेकिन मैं कहनी मैं इस तरह ही उन्होंने दे देनी हाँ कि अगर वो खा लैणगे खोल के तो ठीक है। चाय मैं उन्होंने फड़ा दी है। तो बेचारे देखो कितनी सर्दी च खड़े ने और चाय पी रहे हैं। इन्नी ठंड विच काम करना आसान नहीं है। पैसा कमाना किते भी जड़ा ना बड़ी मेहनत लगती है। चाहे वह गर्म मुल्क होण चाहे वह सर्द मुल्क होण, किते भी होवे, किते बंदा तंदूर ते रोटियां ला रहा हुंदा है, किते खेतीबाड़ी कर रहा हुंदा है, किते उन्हें ठेला लाया हुंदा है, किते जिस तरह कटिंग कर रहे ने इस तरह में। लेकिन है कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। तो मैनू इन्ना हो रहा सी कि असी हीटिंग चला के बैठे हाँ और बाहर बेचारे काम पे करते हैं। लेकिन चलो इंसान तो वही है ना जो दूसरे इंसान का ख्याल करे इंसान के हिसाब के नाल। तो भी मैं बहुतियां तरीफां नहीं अपनियां कर रही, बस मैं दस रही हाँ कि साडे बड़ियां ने जिहड़ा सिखाया वे ना तो वह की कहते हैं कि नहीं अच्छिया चीज़ां साडे वड्डे सानू सिखा गए कि इंसानियत का दर्स दे के गए सानू। तो सानू कि भी किसी इंसान का करना चाहिए। तो मैं बड़ा चंगा लग्या वे कि इन थोड़ी जी मैं उन्होंने पुछ लिया ना तो थोड़ा उन्होंने फ्रैश हो जाएंगे और चलो उन्होंने बाकी काम करने की फिर हिम्मत बढ़ जाएगी। तो मैं चोरी चुपके उन्होंने पिक्चराइज कर रही हाँ भावें वो देख लैण कहना कि करदी पई है। लेकिन ऐ कि मैं सिर्फ अपनी तस्कीन लई बस किया वे। कुछ चीज़ां ऐसियां हुंदियां ने सिर्फ तुसीं अपनी
ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੂਹ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਵੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਲੂ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਕੰਮਕਾਜ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਖਾਂਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੰਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਐਸਾ ਲਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੱਛਰ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੱਟਣਾ ਇੰਨਾ ਸਾੜ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਾੜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਬਈ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਵਿਹੜਾ, ਬੂਟਾ, ਮੰਜੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਵਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਡੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਕਿਸੇ ਦੇ 6, ਜਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6-7 ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 6-7 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸਜਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਰੰਗਲੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੀ, ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡ ਫੈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੱਖੀ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਵੀ ਤੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘੱਟ ਅੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਸਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਹਰ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਪੱਖੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ, ਹੀਰ ਦੀ ਵੀ ਪੱਖੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵੰਜਲੀ ਵਾਲੜਿਆ, ਹੋ ਵੰਜਲੀ ਵਾਲੜਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਉਹ ਮੁਟਿਆਰ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਨੀ ਮੰਨੀ ਹਾਰ, ਤੇ ਤੋਂ ਵਾਰਦਿਆਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੈਣਾ ਵਾਲੜੀਏ, ਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਦੀ ਪੱਖੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੱਖੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਈਟਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਖੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਈ, ਕਿ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਐਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਸਾਰ। ਪਸਾਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ, ਪਿੱਛੇ 2 ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਛੱਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਰਾਤਾਂ,
और बर्तन गड़वियाँ तो गिलास तो छन्ने बहुत कुछ वो इस तरह उस जमाने इस तरह डेकोरेशन की जाती सी बर्तनों नाल। फिर जो कोई मेहमान आता सी ईद त्यौहार आता सी फिर बड़े बर्तन उपर उतार ले जाते सन। लेकिन वो सेंटर में एक इस तरह लकड़ी का एक जिवें झूला नहीं होंदा इस स्टाइल का लकड़ी के नाल एक सीधी लकड़ी और वो नाल कपड़ा बन दिता जाता सी झालर बना के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਸੀ ਫਿਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੋ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ। फिर दादी ने और अब्बू ने सानू दसना कि पखा हुंदा भी सर गर्मी लगती सी ते लोग एक इस तरह बनाया हुंदा सी कि उन्होंने बह के हिलाई जाना, हिलाना भी खुद ही है भी बांह थक जाएगी ताड़ी। तो इस तरह फिर वो कमरियां च पहले वो लाया जाता सी। लेकिन जो भी बाहर बैठा जाता सी वो पखी जड़ी हुंदी है ना पखी फिर काम आती सी। और उस पखी नूं फिर औरतां मजीद बेहतर करने वास्ते ना ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਾਲਰ ਸੀ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਝਾਲਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕੇ ਝਾਲਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੋਪੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਝਾਲਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। तो फिर इस तरह लोग औरतां सोहनी सोहनियां झालरां ला के पखियां बनांदियां हुंदियां सन। तो वरसादी पखी तो बई हर जगह हुंदी सी, झालर नहीं भी लगी तो पखा तो झलना ही है ना सारियां ने। तो इस तरह फिर जदों गर्मी लगी है और दूसरे ज़्यादा लोग बैठे ने, एक ने दो चार इस तरह मार ले ने तो अगले ने कहना लो मेनू दे हुण मेरी वारी आ गई बड़ा पसीना में। तो अपनी मदद आप के तहत जिहड़ा ना लोग पखियां झलदे हुंदे सन। तो की कहते ने बहुत मुश्किल दौर सी वो कि जो की कहते तुहानूं गर्मी भी लग रही होंदी सी, तुहानूं नींद भी आ रही होंदी सी, पर एवे कि पखी चलनी पैंदी सी, बहुत गर्मी होंदी सी हब्स के दिनों में। तो इस तरह फिर मावां जिहड़ियां हुंदियां सन ना, अम्मा भी मैनूं दसदे सन, अम्मा कहंदे सन कि मैं जिहड़ा ना अपने बच्चियां नूं फिर बच्चे सो जाते सन, बड़ी गर्मी होंदी सी ते मैं फिर इन्हां नूं बैठी झल मारदी रहिंदी सां फिर रात नूं कि इन्हां नूं गर्मी लगी चलो बच्चे ते सही नींद सो जाण। तो किन्ना एक मावां दी देखो किन्नी एक हुंदी कुरबानी कि अपने बच्चियां वास्ते कि रातां नूं वैसे तो जागदी है बच्चा ਉਹਨੂੰ सुक्का गिला करना वे रो रहा बच्चा दुध पिलाना, लेकिन उस जमाने की मावां ने कितनी मुश्किल कट्टी है कि अपने बच्चों को बह के फिर बच्चे सौ जाते सन तो झल मारते होंगे सन। इस तरह दिने भी किसी बच्चे ने सौ जाना ना तो कोई जड़ा बजुर्ग होंदी सी औरत जिवें कोई नानी दादी घर की कोई जी ऐसे जड़ा कोई थोड़ा जहा जो बच्चे तो झल मारी जाती सी कि चलो बच्चा तो थोड़ी देर सुकून की नींद सौ जाए ना। तो वो एक बरीक जहा दुपट्टा ऐसा पा दिता जाता सी कि मक्खी ना बैठे, क्योंकि उस जमाने मक्खियां भी इस तरह आम ही होंदियां सन कि मक्खी तो किस तरह बचेगा दिन के टाइम बच्चा सौ गया और फिर मक्खी बार बार आके बहती सी, बच्चा बड़ा डिस्टर्ब होंदा सी। तो वो फिर पतला जिहा कोई दुपट्टा जड़ा है ना वो बच्चे ने सौ जाना तो वो उत्ते पा दिता जाता सी। बाद फिर बच्चों की भी छोटिया छोटिया मच्छरदानियां टाइप आ गई सन, लेकिन जो उस तो भी पहले के जमाने से मैं उदों की गल कर रही हूँ कि फिर वो बच्चे ते कपड़ा पा देना बरीक जिहा कोई दुपट्टा मलमल का कोई इस तरह जड़ा घस्सिया होंदा सी कि तक हवा जाती रहे और एक बंदे ने बह जाना बच्चा घंटा डेढ़ सुता झल्ला मारन वास्ते कि बच्चा नींद पूरी कर लवे। वड्डा बच्चा भी तां भी मावां इस तरह झल्ला मारदियां हुंदियां सन और इस तरह लोग जो बैठते सन उदों भी पक्षी लाजमी आइटम होंदा सी कि चलो भी एक दूसरे को फड़ के पक्षी कर लो और राती सौण लगे भी नाल पिया जिद्दां गर्मी लगी अख खुली है दो चार झल्ला मार लवो। तो उस तो बाद फिर बाद जो लाइट आ गई पंखे आ गए पेडिस्टल फैन आ गए ये तो बड़िया मौजा लग गई। उस तो बाद AC आ गए ने हुण तो बहुत कुछ है दुनिया फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ां घटदियां जांदियां ने। लेकिन वो जमाना जो कि कहते लाइट नहीं होंदी सी और फिर वो असी भी जो साडे कराची जिहड़ा साडा घर सी गो के छोटा घर सी साडा बहुत बड़ा नहीं सी लेकिन लाइट हैगी सी कराची। तो एक आध बल्ब लग्या हुंदा सी और नाल जी एक आध पखा सी, बहुत ज़्यादा लोगों को चीज़ां नहीं होंदियां सन। लेकिन चलो अगर जरूरत होंदी सी तो असीं पखा खोल लैंदे सा, इन्नी सानूं सहूलत होंदी सी। जदों असीं अपनी खाला दे पिंड जाना तो उत्थे फिर खाला होरां कोल लाइट नहीं होंदी सी तो वो फिर पखी लाजमी होंदी सी, बैठे हो चल्ला मार मार गल्लां चलदियां पईयां नाल पसीनो पसीन होए ने लोग ते नाल जिहड़ा ना पखियां की कहंदे ने चलियां जांदियां ने। हथ जोड़ा पखियां दा हथ जोड़ा पखियां दा
ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਮਾਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲੇ ਚਾਨਣ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਮਾਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲੇ ਚਾਨਣ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਾ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਪੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੜਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਗੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਟੱਪਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੱਖੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਈਟ ਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੱਖੀਆਂ ਚੱਲ 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 ਚੱਲ। ਔਰਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਮਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਤੋਂ ਪੱਖੀਆਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੇ ਵੀ ਪੱਖੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੱਲ ਦੇਣੀ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਸਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਵਾਲਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਸ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਨ ਸਟਾਪ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਜੂ 'ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੌਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣੇ ਕੌਮੈਂਟ ਵੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ੱਪੜੇ ਵਟਾਵਾਂਗੀ। ਵਾਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਚੁਰੜ ਮੁਰੜ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਟ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾਂ ਐਸਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ, ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਸਣ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਣ। ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਣ, ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਣ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਾ ਧੋਵੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕभी ਖੱਬਾ ਧੋਵੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੱਜਾ ਧੋਵੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖੱਬਾ ਧੋਵੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਮਾ ਨੇ ਅਕਸਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ। ਅੰਮਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਰਗੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁਸਨ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਵੇ ਜੁਲਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾਂ ਐਸਾ ਬੈਠ ਖਲੋਣ, ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਸਣ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਣ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਈ, ਵਾਕਈ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੱਸ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦਾ ਹੁਸਨ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਦੇਖੋ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੇਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੇਕੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਖਲਾਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਰਜਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਅੱਛੇ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਇਖਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਰਜਾਤ ਪਾਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਬੋਲ ਕੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਏ ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਰੋ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਵੇੜਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫੇਰਾ। ਹੋ ਬੰਦਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ, ਹੋ ਬੰਦਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ, ਹੋ ਬੰਦਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ, ਹੋ ਬੰਦਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਬੰਦਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ, ਓਏ ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਬੋਲ। ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸੂਲ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨੇਕ ਅਮਲ ਉਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਔਲਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕਾਟ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੁਰੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜੁਮਲਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਖਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਥੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਜ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਾਨ ਔਰ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਰਹਿਮਾਨ ਔਰ ਰਹੀਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਔਰ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਛਾ ਬੋਲੇ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਸਖੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ, ਅਲੀ ਦਮ ਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਲਾਲ ਮੇਰੀ, ਹੋ ਲਾਲ ਮੇਰੀ। ਲੋ ਇਹ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਖੱਡੇ 'ਚ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। ਤੇ ਵਾਕਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੋਹਣਿਓ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ तो माशाल्लाह लाल दुपट्टे में लाल लाल गुलाब ओए होए का फूल लग रही है। ओए अल्लाह जी, चांद सा चेहरा, अच्छा चांद सा रोशन चेहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा
जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी गहरी आंखें। आगे की ये भी अगो मैं भूल गई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो बहुत शुक्रिया इरना, तुसी इन्ना अच्छा लिखिया लाल। हालांकि मेरी वो चादर लाल जड़ी है चादर बड़ी पुरानी चादर है और कोई ऐसी कोई नहीं सी, लेकिन मैंने बड़ी पसंद, बड़ी है फेवरेट। एक दफ़ा मैं हैदराबाद बाजार गई ना, तो मैंने बड़ी अच्छी लगी। काफ़ी साल, मेरा 7-8 साल पहले की गल है। तो मैं ना सिर्फ शॉल ही सी एक, तो मैं ऐसा खरीद ली, मैंने बड़ी अच्छी लगी। कट पीस की दुकान होंगी है ना, उतो सिर्फ शॉल सी किसी सूट के नाल दी बस कली, तो मैं ले ली और मैं इन्नी इस्तेमाल की हर साल इस्तेमाल कर करके एक बस, लेकिन उसका ना कलर खराब होया ना कपड़ा खराब होया, इन अच्छी निकली। तो मेरी फेवरेट है, मैं धो लेनी हाँ एक दो, फिर दूसरी ले लेनी है, क्योंकि तो सर्दी है ना, तो फिर इस तरह गर्म चादर इस तरह घर में लैना पैंदा सर्दी के दिनों। तो चलो जी, बहुत शुक्रिया तुहानू साडी चादर गुलाबो तुहानू इन्नी पसंद आ गई। होर की चाहिदा भी सानू, तुसी तो इन्ने सारे फुल ते दिल भेज दिता, तो कहते ने खुश रहो जी। तो बहुत शुक्रिया इरना तुहाडी मुहब्बतां दा। मैं पहले भी कहा कि तुहाडे जिहड़ा ना मुहब्बत, अनमोल मुहब्बतां ने, तुसी सारे जिहड़े मेरे नाल करदे हो बगैर किसी गर्ज वाली मुहब्बत है, कि तुसी आके मेरे बेड़े 'च बैठते हो और इनू सजांदे हो इस बेड़े नू। बहुत शुक्रिया तुहाडे सारियां दी मुहब्बतां दा। तो सौलत भी कहते पे ने बई सौलत ने तो बई हासा, सौलत नूं हासा आ गया मेरिया गल्लां ते, सौलत के हासा हो गए। चलो बहुत शुक्रिया सौलत कि तुसी हस पैंदे हो, मैनू होर की चाहिदा। तो नसीमा डार कहते हैं कि नाइस व्लॉग, अल्लाह पाक आपके हस्बैंड को शफात दे, आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया जी नसीमा तुहाडी मुहब्बतां दा, कि तुसी की कहते हैं साडे वास्ते दुआवां कीतियां, और अल्लाह पाक जिहड़ा ना दुआवां नूं सुणन वाला है। दुआ के मुतालिक भी यही कहा जाता वे कि दुआ जिहड़ी है जरूर करनी चाहिए है, और दुआ लिए दूसरे को भी कहना चाहिए वे कि दूसरे के हक च मंगी हुई दुआ वो ज़्यादा अल्लाह कबूल करता वे। तुसी पहले दूसरे की दुआ मंगो, फिर अपने लिए दुआ मंगो, वो दुआवां ज़्यादा कबूल होंदियां ने। ते दुआ देना भी जिहड़ा ना बड़ी वड्डी एक सिफत है। यह सिफत है, अगर तुसी किसी को दुआ देंदे हो ना, ये भी बड़ी वड्डी सिफत है कि भी तुसी के कहते ने किसी को दुआ दे दी। होर की असीं दे सकते हैं, लेकिन अच्छे अल्फाज दुआ कर देना किसी वास्ते, किसी का अच्छा कर देना बहुत अच्छी गल है। तो तुसी जिवें बीमारी का सुन के तुसी दुआ की, तो देखो तुहानू उसका अजर तो मिलना ही है, लेकिन यह कि अल्लाह पाक पता नहीं कि अल्लाह सुन लैंदा। साडे बड़े बजुर्ग हमेशा ही कहते होंदे सन कि हमेशा दुआ ली कहो, दुआ ली कहो। दुआ जिहड़ा है ना बहुत जिहड़ा ना तकदीर नूं कोई चीज़ बदलती है ना, दुआ वे। तो मेरी तो अक्सर आदत है कि मैं दूसरों भी कह देनी होंदी हाँ कि मेरे वास्ते दुआ करो, साडे हक च दुआ करियो, क्योंकि पता नहीं अल्लाह कि सुन लवे। अल्लाह नूं पता वे कि अल्लाह के किहड़े चंगे बंदे ने, किन्हां दी उन्होंने कबूल करनी है। तो अल्लाह पाक और दुआ लई जरूर कहना चाहिए, जरूर क्या करो दुआ लई कि भी साडे हक च दुआ कर दियो। अच्छा, हरप्रीत ने भी बड़िया तारीफा कीतियां ने, भी हरप्रीत ने पुल बंद दिते ने साड़ियां तारीफा दे, इन्ना ज़्यादा उन्होंने चंगा लग्या वे। वो कहते हैं कि वाकई वो जमाने बड़े चंगे सन। उन्होंने पहले तो बड़ा बई ग्रेसफुल और एलीगेंट और बड़ा उन्होंने सारी तारीफा कीतियां ने, और उस तो बाद उन्होंने कहा कि वाकई जमाने किन्ने चंगे, टाइम किन्ना चंगा हुंदा जो तुसी अपनी फैमिली दे नाल बैठते हो, जो तुसी अपनी रिश्तेदारां दे नाल हसी मजाक खुशी भरे लम्हात जिहड़े हुंदे ने, किन्ना उन्होंने इंसान इंजॉय करता वे। तो वाकई बई वो की कहते नैमुल बदल नहीं होंदा ऐसियां चीज़ों का। दुनिया तुसी किते जाके देखो, किसी अच्छे तो अच्छे होटल च बैठ के खाना खा लोगे, तुसी बेहतरीन ड्रैस पा लोगे, तुसी अच्छा जा एक हैंड बैग फाड़ लोगे, बड़ा अच्छा जा काला चश्मा पा लोगे, पर अभी कुछ भी कर लो पैसा खर्च करके, लेकिन तुहानू सुकून उदों ही मिलता है या तुहाडे मनपसंद अफराद तुहाडे इर्द गिर्द होण, तुहानू बड़ी खुशी मिलती है। या तुहाडे दोस्त ऐसे होण, ਜਿਹੜੇ भी लोग तुहानू जिन्हां नाल तुहाडा ज़हन मिलदा वे, तुसीं उन्हां नाल बैठदे हो, गपशप करदे हो, वो तुहाडी जिंदगी दे बेहतरीन लम्हात हुंदे ने कि जदों तुसीं जोड़ के बहिंदे हो और एक दूसरे नाल गल करदे हो। और वो तुहाडे फिर दोस्त भी हो सकते हैं, वो तुहाडे अपने बच्चे भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मुहल्लेदार भी हो सकते हैं, लेकिन मनपसंद अफराद नाल गल करना बंदा बड़ा अपने आप को हल्का फील करता है। वो शमा ने भी उस दिन कहा सी ना, कमबख्त दोस्त ही होते हैं जो तुहानू बुढ़ा नहीं होण देंदे, तुहानू जवान ही रखते हैं,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ। लो बई आज मलका पुखराज भी याद आ गए ने। तो SZ लिखते ने कि अस्सलाम वालेकुम आंटी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, पुरानी यादें ताज़ा करके। तो पहले ज़माने में दिलों में मोहब्बतें इसीलिए जिंदा थी कि लोग दस्तयाबी थी एक दूसरे को। तो हुण उन्होंने लिखा कि फ़ोन जिहड़ा आ गया वे ना, तो फोन की वजह के नाल हर शय फौरन गल्लां फोन ते मिल जांदियां ने। इस तो एक दूसरे नूं बंदा फोन कर दिंदा वे ते वो बस वो गल्लां वो मिलन दी तलब उस तरह नहीं रहिंदी कि फोन ते तुसी। वाकई ये जिहड़ा फोन है ना, ये बहुत सारिया चीज़ां साड़ियां खा गया रिश्तियां दे मुहब्बतां च। क्योंकि एक फोन कॉल असी भी मैं भी उहदे विच शामिल हाँ कि कॉल कर लैने कर लैने आ, लेकिन वो जिहड़ा मिलन दी खुशी हुंदी सी ना, तुसी बिल्कुल ठीक किया कि दस्तयाबी नहीं सी कि लोग फिर पैदल चल चल के इन्नी दूर जाते होंदे सन रिश्तेदारां नूं मिलण वास्ते अपने उन्हां नूं। वो चीज़ नहीं हुण रही। हुण जाते ने लोग, हले भी मिलते ने करते ने, प्लैन किया जाता वे पूरा हुंदा वे, लेकिन उस तरह नहीं है कि चलो जी मिल आइए किसी नूं, चलो एक छुट्टी भी आई है तो फलानी जगह मिल के आ जाइए। किते विच कोई बैठे आ घर विच, अचानक लोग कहते चलो जी फलाने वाल हो के आ जाइए। कोई फोन का चक्कर नहीं सी, बस उठे और उठ के टुर पे और बस जाके ठक ठक ठक। ते ओ की कहते ने दरवाज़ा खुला रखना, दरवाज़ा खुला रखना। ते दरवाज़ा खुला रखना, दरवाज़ा हर घर का खुला हुंदा सी कि आ जाओ जी। ते जी बिस्मिल्ला हो बिस्मिल्लाह करा, हो बिस्मिल्लाह करा। ते बिस्मिल्लाह करा दी आवाज़ां आंदियां हुंदियां सन। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਸਮਿल्ला ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਫੋਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਖਾਸੀਆਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸਾਫਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਇਧਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫੜਨ ਖਰੀਦਣ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੌਂਗ ਤੇ ਗਵਾਚਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਸਰਤ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और मेरा ख्याल कोई ऐसे पुराने ही सारे कॉमेंट चल रहे ने। ते की कहते ने हिरा असद ब्लॉग कहते हैं माशाअल्लाह वेरी ब्यूटीफुल। तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी रेसिपी, तुसीं यम्मी रेसिपी बनाई। बहुत शुक्रिया जी तुहाडी मुहब्बतां दा। ते सारे तो साड़ी शील भी गवाच गई है। शमा 2-3 दिन की गैर हाज़री तो बाद आ गए ने। चलो भी आते जाओ बैठते जाओ, बस भरी होंदी है। तो फिर भी जड़ा ना कंडक्टर कहता है आने दोस आने दोस आने दोस, तो वह फिर भी उन्होंने भरी आंदा लोगों अंदर अंदर खचा खच लोग बैठे होंगे ने, तो वह कहता आने दोस। इस तरह ही भी जोड़ा आंदा जाए आने दोस। तो फिर मिलने इंशाअल्लाह एक नवी गल दे नाल, नवी याद दे नाल, पक्षी के हवाले नाल तुहाडे ज़हन च कोई याद होवे तो तुसीं ज़रूर करियो। सोहणियां सोहणियां रंग बरंगियां पक्षियां। तो असी हुण जो पिछले साल गए हैं, असी इत्थे लाहौर किला तो बाहर एक खड़े सन, असी उन्होंने को एक पक्षी खरीदी भी। तो हुण तो सिर्फ है कि दीवारां ते लाण वास्ते वो पक्षियां या किते सजावट के काम आंदियां ने। लेकिन कोई ज़माना ऐसा सी कि जो हर हाथ में पक्षी होंदी सी ते लोग इस तरह उन्होंने चलना मार रहे होंदे सन। तो की कहते रहे फिर इंशाअल्लाह मिलने एक नवी गल दे नाल। कॉमेंट करना ना भुलियो। मैं तुहानूं रोज़ ही कहनी हाँ जिहड़ा इत्थे तक पहुँचिया वे वो अल्लाह का वास्ता लाइक वाले बटन में भी कभी तुसीं दबा दिया करो। तुहाडी मेरे नाल कोई दुश्मनी है कि तुसीं लाइक वाला बटन नहीं दबाते। तो फिर मिलने अल्लाह हाफिज़, रब रखा।